सत श्री अकाल दोस्तों, वैलकम टू डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसीं सारे वधिया होने आ। अज दी क्लास विच आपां चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के कुछ प्रश्नों को डिस्कस करन जा रहे हैं। ये क्लास तुहाडे पीएस टैट एंड सी टैट के एग्जाम लई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जेकर तुसीं हजे भी पीएस टैट की तैयारी नहीं शुरू की, तुसीं मेरियां कई गल्लां नूं फॉलो करना शुरू कर दो। अपने चैनल ते बनाईयां वीडियोज़ नूं वेखना शुरू कर दो। पीएस टैट की परीक्षा तुसीं आराम नाल पास कर सकते हो। पीएस टैट की परीक्षा कोई औखी परीक्षा नहीं होंदी है, ना ही इनू कोई कोचिंग की लोड़ होंदी है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुसीं कोचिंग ना लो, बट स्टूडेंट जिहड़े हैगे ने इन्नी सौखी परीक्षा नूं आप भी सैल्फ स्टडी नाल क्लीयर कर सकते हैं, जिवें मैं कीती सीगी। बहुता समा नहीं खराब करते, वीडियो नूं करदे हां शुरू। क्लास नूं शुरू करन तो पहलां चैनल नूं सबसक्राइब कर दो एंड वीडियो नूं भी लाइक कर दो, आपदे दोस्तां नूं भी शेयर कर दिओ। सो शुरू करते हैं अज दी अपनी वीडियो नूं। पहला जिहड़ा प्रश्न है जिहदे विच तुहानूं पुछिया जा रहा है, Which one of the following is best suited for the emotional development of children? Emotional development की गल की जा रही है बच्चों के भावनात्मक विकास लई हेठा दिते विचों किहड़ा सब तो वधिया है, किहड़ा सब तो वध वधिया है। डेमोक्रेटिक क्लासरूम इन्वायरमेंट, जमहूरी क्लासरूम वातावरण, ऑप्शन नंबर बी। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टीचर एज इट इज़ द टास्क ऑफ पेरेंट्स, अध्यापकों की शमूलीयत नहीं क्योंकि ये मापियां का काम है। या फिर ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल क्लासरूम इन्वायरमेंट, नियंत्रित क्लासरूम वातावरण। या फिर ऑप्शन नंबर डी, अथॉरिटेरियन क्लासरूम इन्वायरमेंट, तानाशाही क्लासरूम वातावरण। ऑप्शनां नूं वेख के दसो किहड़ा जवाब इहदे विच सही होवेगा। एंड तुसी लास्ट ते ये भी दसना है कि तुहाडे 10 दे विचों किन्ने मार्क्स बने ने। सो मैनूं भी पता लगदा रहे जिहड़े मैं तुहानूं प्रश्न प्रोवाइड करवा रहा ये सौखे ने, औखे ने, लैवल ठीक है या फिर किहो जे प्रश्न ने, ये तुसीं कमेंट करके जरूर दसना है। पहलियां ऑप्शनां नूं तुसीं वेख लिया होवेगा। जेकर आपां इमोशनल डेवलपमेंट की इत्थे गल करते हैं कि बच्चों के भावनात्मक विकास लई किहड़ा सब तो वध वधिया है, जेकर आपां गल करिए ऑप्शन नंबर बी दी, इत्थे तां लिखिया होया कि नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टीचर एज इट इज़ द टास्क ऑफ पेरेंट्स, कि किसी टीचर नूं की नहीं करना चाहिए, शामिल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पेरेंट्स दे ही काम है। सो ये गल तां गलत लिखी हुई है। कंट्रोल्ड क्लासरूम, कंट्रोल्ड अपने आप में एक नैगेटिव वर्ड है जी, जिहदे विच लिखिया होया कि नियंत्रित क्लासरूम वातावरण, ये नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी दे विच लिखिया होया अथॉरिटेरियन क्लासरूम इन्वायरमेंट, तानाशाही क्लासरूम, जिवें चाइना दे विच, नॉर्थ कोरिया दे विच जिहड़ा सिस्टम वेखण नूं मिलदा है कि उस तरह का होना चाहिए है क्लासरूम विच कि सिर्फ टीचर ही बोली जाए, बच्चे नूं बोलण का मौका ना दिता जाए। सो इहदा जवाब होएगा जी ऑप्शन नंबर ए, डेमोक्रेटिक क्लासरूम होना चाहिए है। जिवें कि अपने भारत में डेमोक्रेसी है, असी अपने पीएम नूं सीएम नूं आप चुनते हैं, सानूं वोट का अधिकार दिता गया है। जिवें कि वह गल वक्री है कि आपां कई सारे जिहड़े हैगे आ यूथ हैगे आ वोट पाउण नहीं जाते, जिहदे करके गलत लीडरां की चोण कर ली जाती है। अदरवाइज सानू डेमोक्रेसी तो मिली हुई है ना, बोलण का हक तो हैगा ही आपां नूं। इसे तरह ही बच्चे नूं भी जिहड़ा एनवायरमेंट दिता जाना चाहिए है वो डेमोक्रेटिक क्लासरूम होवे, जिथे बच्चे नूं बोलण की आज़ादी होवे, आपदे विचार पेश कर सकता है। सो ये बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट लिए सब तो वधिया कह सकते हैं कि ये कह सकते हैं बहुत वधिया चीज़ हैगी आ। जेकर आपां इमोशनल डेवलपमेंट की गल करिए, तुसीं ऑप्शन नंबर ए नूं कर दोगे टिक, ते आपां चलदे हां अगले प्रश्न ते। अगला जिहड़ा प्रश्न है जिहदे विच तुहाडे तो पूछा जा रहा है, एनीवन कैन बिकम एंग्री, दैट इज ईजी, बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन टू द राइट डिग्री एट द राइट टाइम फॉर द राइट पर्पज एंड इन द राइट वे, दिस इज नॉट ईजी, दिस इज रिलेटेड टू। कोई भी व्यक्ति गुस्से हो सकता है जो आसान है, पर सही व्यक्ति नाल सही हद तक सही समय ते सही उद्देश्य लई अते सही तरीके नाल गुस्से होना ये आसान नहीं है। इस नाल संबंधित है, दसो कि ये इमोशनल डेवलपमेंट नाल संबंधित है, भावनात्मक विकास नाल, या फिर सोशल डेवलपमेंट नाल, समाजिक विकास नाल। ऑप्शन नंबर सी, कोग्निटिव डेवलपमेंट, बोधात्मक विकास नाल। या फिर ऑप्शन नंबर डी, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास नाल। गुस्से की जेकर आप गल करिए, ये जड़ा सही जवाब होएगा, ये जड़ियां लाइनां सीगियां 2000 साल पहला अरिस्टोटल वालों कईयां गईयां सीगियां। सो ऑप्शन नंबर इन्हां दा जड़ा ए है ये होवेगा सही जवाब। इमोशनल डेवलपमेंट का ही ये पार्ट हैगा। इमोशनल डेवलपमेंट भावनात्मक विकास की इत्थे गल की जा रही है कि एनीवन कैन बिकम एंग्री, दैट इज ईजी, बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन टू द राइट डिग्री एट द राइट टाइम फॉर द राइट पर्पज एंड in the right way, that is not easy, this is related to इमोशनल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न ते। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द नेचर नर्चर डिबेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सीम्स एप्रोप्रिएट टू यू, कुदरत पालन पोषण बहस जिहड़ी हैगी आ दे संदर्भ विच तुहानूं हेठ लिखियां विचों किहड़ा कथन ढुकवां लगदा है। नेचर नर्चर डिबेट की आपां काफ़ी गल कर चुके हैं, काफ़ी बार समझ भी चुके हैं। ऑप्शनां नूं पढ़ लैंदे आ।
ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਵਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ। ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ genetically predisposed to what they would be like irrespective of whatever environment they grow up in। ਬੱਚੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਣ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, a child is like a blank slate whose character can be molded by environment into any shape। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਸਲੇਟ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, environmental influences only have little value in shaping child behavior which is primarily genetically determined। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, heredity and environment are inseparably interwoven and both influence development। ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੰਸ਼ਾਨੁਗਤ ਹੈ, ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੰਸ਼ਵਾਦ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਟੁੱਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨੇਚਰ ਨਰਚਰ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੇਚਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਐਂਡ ਨਰਚਰ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ এনवायरमेंट ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਗਲਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, which one of these is a principle of child development। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, development can accurately predict the pace of each individual child। ਵਿਕਾਸ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। development occurs due to interaction between maturation and experience। ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, experience is the sole determinant of development। ਅਨੁਭਵ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, development is determined by reinforcement and punishment। ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਗਿਆ ਵਰਡ ਸਜ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੈਨ ਐਕੂਰੇਟਲੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਦਾ ਪੇਸ ਆਫ ਈਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਚਾਈਲਡ। ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਐਕੂਰੇਟਲੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੋਂਗ ਆਂਸਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਕਰਸ ਡਿਊ ਟੂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਟਿਕ। ਸੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਅਨੁਭਵ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, the pace of development varies from one individual to another but it follows pattern। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਅ ਟੋ ਟੂ ਹੈਡ, ਪੈਰ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੱਕ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅ ਹੈਪਜ਼ਾਰਡ, ਇੱਕ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ। ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ, ਇੱਕ ਅਣਉਚਿਤ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਅ ਸੀਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਆਰਡਰਲੀ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅਤੇ ਤਰਤੀਬਵਾਰ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟੂ ਅਨਦਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੀਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਆਰਡਰਲੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅਤੇ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਗਲਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਦਾ ਪੇਸ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੈਰੀਜ਼ ਫਰੋਮ ਵਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟੂ ਅਨਦਰ।
कोई जरूरी तो नहीं कि सारे ਜਿਹੜੇ इंडिविजुअल्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਗਤੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਲੋ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਟ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਤਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਸੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਅਬਾਊਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ डेवलपमेंट बिगिनस एंड एंड्स एट बर्थ विकास शुरू होंदा है अते जन्म तो बाद खत्म होंदा है ऑप्शन नंबर बी सोशियो कल्चरल कॉन्टैक्स्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट समाजिक सभ्याचारक संदर्भ विकास विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाउंदा है ऑप्शन नंबर सी डेवलपमेंट इज अनडायमेंशनल डेवलपमेंट इज यूनिडायमेंशनल विकास एकसार है ऑप्शन नंबर डी डेवलपमेंट इज डिस्क्रीट विकास ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਬਿਗਨ ਐਂਡ ਐਂਡਸ ਐਟ ਬਰਥ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਿਗਨਸ ਐਂਡ ਐਂਡਸ ਐਟ ਬਰਥ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸੋਸ਼ੀਓ ਕਲਚਰਲ ਕੰਟੈਕਸਟ ਪਲੇ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੋਣ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਵਿਕਾਸ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ए इस दे अकॉर्डिंग सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर बी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਟਿਕ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ अर्ली चाइल्डहुड इज डैश पीरियड फॉर लैंग्वेज इज डेवलपमेंट ਭਾਵ अर्ली चाइल्डहुड ਜਿਹੜਾ ਹੈ इज पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਸ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਡੈਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਐਂਡ ਜਵਾਬ ਦਿਓ अ नॉट टू सिग्निफिकेंट अ नॉट सो सिग्निफिकेंट बहुत महत्वपूर्ण नहीं है एन अनइम्पोर्टेंट गैर महत्वपूर्ण है सेंसिटिव है संवेदनशील है न्यूट्रल है निरपक्ष है ਇੱਥੇ ਆਵੇਗਾ ਜੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ अर्ली चाइल्डहुड ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਕਰੈਕਟ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਕਥਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ चिल्ड्रन आर पासिव रेसिपेंट्स ऑफ नॉलेज बच्चे ज्ञान दे निष्क्रिया प्राप्त करता हुंदे हन ऑप्शन नंबर बी चिल्ड्रन आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स बच्चे समस्या हल करने वाले हुंदे हन या फिर ऑप्शन नंबर सी चिल्ड्रन आर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर बच्चे वैज्ञानिक खोजी हुंदे हन या फिर ऑप्शन नंबर डी चिल्ड्रन आर एक्टिव एक्सप्लोरर ऑफ द एनवायरनमेंट बच्चे वातावरण दे सरगम खोजी हुंदे हन ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ 네ਗੇਟਿਵ ਵਰਡ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਪਾਸਿਵ ਰੈਸੀਪੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਪਾਸਿਵ ਰੈਸੀਪੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਐਕਟਿਵ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਪਾਸਿਵ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਕਟਿਵ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਵ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ 네ਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਦਾ ਗਲਤ ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਵੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਵ ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਪਾਸਿਵ ਰੈਸੀਪੈਂਟਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਤੇ ਸੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਬੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਹੈ ਭਾਵ ਚਿਲਡਰਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਐਕਟਿਵ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਆਫ ਦਾ এনवायरमेंट ਬੱਚੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸਰਗਮ ਖੋਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੈਥਡ ਟੂ ਐਨਕਰੇਜ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਿਊ ਕਨਸੈਪਟ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਔਨ देयर ਓਨ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਦਾ ਓਲਡ ਵਨਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਰਿਪਲੇਸ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨਕਰੈਕਟ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਵਿਦ ਕਰੈਕਟ ਵਨਸ ਬਾਈ ਆਸਕਿੰਗ them to memorize them ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਗਿਵ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਲਟੀਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਐਂਡ ਇਨਕਰੇਜ them ਟੂ ਯੂਜ਼ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਯੂਜ਼ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਟਿਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਵ ਮੇਡ ਦ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਚੇਂਜਸ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੰਕਲਪਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਉਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਰੈਫਰੈਂਸ, ਭਾਵ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਟੀਚਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਨੂੰ ਵੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਰਿਪਲੇਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨਕਰੈਕਟ ਆਈਡੀਆ ਵਿਦ ਕਰੈਕਟ ਵਨ ਬਾਈ ਆਸਕਿੰਗ them ਟੂ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ them। ਇੱਥੇ ਮੇਨਲੀ ਰਟਾਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਟਾਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਵ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਲਟੀਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਐਂਡ ਇਨਕਰੇਜ them ਟੂ ਯੂਜ਼ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਦ ਸੈਫਲੋਕੌਰਡਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹਾਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੀਡਸ ਫਰੋਮ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੈਫਲੋਕੌਰਡਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਆਮ ਤੋਂ ਖਾਸ ਵੱਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਟੂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਹੈਡ ਟੂ ਟੋ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਤੱਕ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਰੂਰਲ ਟੂ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਸੈਫਲੋਕੌਰਡਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੋ ਡਿਸਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੈਫਲੋਕੌਰਡਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈਡ ਟੂ ਟੋ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਵੱਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਫਲੋਕੌਰਡਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸੈਫਲੋਕੌਰਡਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਟੂ ਪੈਰੀਫਰੀਜ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੋ ਡਿਸਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਧੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ।